الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. L'islam, une religion de près d'1,2 milliard de fidèles présents sur les 5 continents. Comme les autres croyances révélées, ou peut-être plus que les autres, elle bénéficie aujourd'hui, et malgré une actualité défavorable, d'un phénomène mondial, le retour à la spiritualité. Certains intellectuels nomment ça la revanche de Dieu face à un marxisme athée qui dominait hier encore les croyances. Ce retour aux religieux, encore difficile à quantifier, est tout de même visible à travers la multiplication des lieux de culte, leur fréquentation, mais avant tout les conversions, en quelque sorte des déplacements de croyances. Au Maroc, les convertis à l'islam sont en majorité originaires de divers pays européens ou d'Amérique. Leurs motifs de conversion sont multiples, mais ils doivent tous suivre une même procédure gérée par les adoul. عند العدول يجي تمشي عند العدول ويجيب 5 صور والجواز ديالو واختار اسم اسلامي وينطق بالشهادتين وتنذكره بالشعائر الاسلاميه وتيقول انا تلتزم بها من صلاه وصوم وزكاه وحج. بعد ما ينطق لنا بالشهادات وتوقع علينا وسميتو تنوجدوا العقل في احد يومين ولا 3 ايام. كاينين الناس اللي قلنا بعد الدراسه والبحث والدراسه ديال المقارنه بين الاديان وداك الشيء البحث على ما بعد الدنيا. وكاين واحد الناس اللي كنعرفوا من بعد كيجيو باش يديروا الزواج داك الاسلام ديالهم من اجل الزواج. هذا بالنسبه للرجال. اما النساء لا كانوا كتابيات ما كيحتاجوش هذا ولكن تيسلموا، انما غالبا ما تكون مزوجه مسلم او عندها علاقه بعائله يعني مغربيه مسلمه. Nous sommes au quartier de l'Agdal à Rabat pour rencontrer un Américain aux origines italiennes, donc profondément ancré dans la culture catholique, version californienne il est vrai. Abdeltef Louis Cristillo est professeur d'études marocaines à l'école américaine de Rabat. Arrivé en 1978 au Maroc avec le Peace Corps, le corps de la paix, il s'est converti à l'islam en 1981. Mais ses premières approches avec la religion musulmane remontent à l'université. How do you know? Because the graph shows it. Okay. قبل ما عرفت أي حاجة على دين الإسلام عرفت شوي على اللغة العربية، لغة القرآن. ملي كنت صغير عقلت تفرجت فيلم شي ناس كيهضروا بالعربية وجاتني في شي شكل كيدير هاد اللغة وشت الكتبة وجاتني غريب أكثر. وهل علاش كيكتبوا من اليسر؟ علاش ماشي من اليسر اليمين بحالي انا باللغه الانجليزيه؟ وخصني نعرف كي دايره، خصني نتعلمها. دخلت الجامعه وتسجلت في واحد شي دروس ديال اللغه العربيه الفصحى والاستاذ كان كيفرح بيا بزاف. وذاك الاستاذ سميتو جون هيز، استاذ كبير في اللغه العربيه في كاليفورنيا UCLA، وحتى كان كيجري كيدير الرياضه. ونهار قال لي يلا خرج معنا وراه الدراسه ونجريو شي شويه. وبديت كنجري معاه وكيدير لونطريمون ديال ماراثون وكنجري معاه. وخلال هذا التدريب كنهضروا على الدين واللغه والشرق الاوسط وكيعاود لي على ديك المدن اللي كان كيزور في الشرق الاوسط وتعلمت بزاف دين الاسلام خلال الرياضه. وكنا كنحفظوا شي ايات من القران وحفظ سوره الفاتحه وانا كنجري وحفظها مزيان. وبعض الخطره كنعياو في الطريق قبل ما نوصلوا للنهايه ديال هذه الرياضه، وباش يزيد ديك الصبر ديالنا باش نوصل لك النهايه كنعاودوا جهرا سوره الفاتحه بجوجنا وانا مسلمين ماشي مسلمين غير زعما استاذ والتلميذ ديالو وكنعاودوا الفاتحه بالجهد باش نصبروا. وهذه تقريبا اخر حاجه داك ملي نسيت دين الاسلام بسوره الفاتحه.
Diplômé en anthropologie, culture et civilisation islamique, Abdeltif a été déçu par la religion catholique. Il avait même renoncé à toute croyance avant d'embrasser l'islam. Bill? What are you guys doing? Are you watching? Watching TV. What are you watching? Kiss, kiss. What are you doing? Yes, Wilbur. Kiss the cat. Is it good? خرجت راسي من الدين الكاثوليكي، يعني ما كنتش مقتنع به، وقلت من راسي هذا الاخلاقي زعما بركه، ما خصنيش شي دين شي كنيسه ولا نمشي للجامع ولا شي حاجه، بلاش. يعني راجل مزيان، راجل معقول، لا جا بركه. ولكن كتوصل الوقت كتشوف الحياه دايزه وكتشوف ناس تيموتوا القبر، ولا بد شي نهار غادي نوصل لهذا القبر، واش غادي ندير في هذه البلاصه، شنو وراها. وانسان كيخاف، كيديك الخشوع، شنو ورا هذه الحياه، واش ما فيها والو وكاين شي حاجه. Petit-fils du grand acteur américain Lou Costello, Abdeltif, qui a grandi avec sa mère en Californie, a une tendresse toute particulière à l'égard de celui qui a remplacé pendant les 5 premières années de sa vie un père absent. Can he bring his pills? Come on, Tubby. Here. Avec sa femme Aïcha, originaire de Ouarzazate, il a eu 4 enfants. Only when I say all right. حاولت نشجعها باش تصلي، يعني الصلاة هي مهمة تقريبا. الأحسن حاجة باش تشد مزيان في الدين الإسلام هي الصلاة، يعني كديرها 5 خطرة في النهار، كتصوم مرة في العام، شهر في العام، يعني كتحاج يمكن مرة في حياتك، كتزكى يمكن مرة في العام في العشور وهذاك الشيء. ولكن زعما الصلاة هي زعما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتصلي يعني كتصلي 5 خطرة في النهار، وديما بحال كتشد شي حبل، ديما مربط بشي حاجة في الدين. كنربي أولادي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. أولا كنحاول أن نعطيهم واحد قدوة حسنة، يعني يشوفني أنا وفعل ديالي واش تنصلي تنصوم، واش كنذبح في العيد مثلا، كيفاش كنصرف مع الناس. تنحاول نبين ليهم يعني أنا أب وراجل مسلم، وهما غادي يخوضوا الفكرة الإسلام من الفعل ديالي. Sous le portrait du président de la République d'Allemagne, son ambassadeur au Maroc. Bismillahirrahmanirrahim. Je préférais beaucoup d'être appelé Haj Mourad. Le fait que je suis un musulman, je crois, m'aide beaucoup à comprendre pas seulement le monde islamique en général, mais aussi le pays hôte où je me trouve, étant donné que le Maroc est un pays islamique. Comme avant, où j'étais ambassadeur en Algérie, je crois que j'avais une manière de connaître mieux les phénomènes qui sont derrière beaucoup de choses qui, pour un occidental, sont peut-être un peu incompréhensibles. Je peux vous donner l'exemple, j'étais ici quelques jours quand la guerre du Koweït a éclaté. Et il y avait des aspects de toute cette affaire, y inclut le problème de stationner des forces non islamiques sur terre d'Arabie Saoudite, où j'ai pu apporter des éléments d'analyse qui auraient échappé à Bonn totalement, sans la connaissance profonde de la Sunna et du Coran même. Grâce à sa conversion à l'islam et à ses origines occidentales, Haj Mourad peut avec beaucoup de perspicacité expliquer les phénomènes donnant à l'islam une mauvaise image en Occident.
Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas distinguer entre l'islam comme civilisation, l'islam comme religion et des déviations, des aberrations qui se présentent comme islam ou sous guise de l'islam. Quand même, comme vous dites, l'islam est la seule religion en croissance en Europe, soit en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Comment ça s'explique? Je crois qu'il y a un retour à la religion et que ceci est un phénomène mondial. La réislamisation en Turquie, par exemple, y figure comme la recherche d'un sens dans la vie, d'une direction, d'une nouvelle éthique en Occident. Musulman depuis 14 ans, Haj Mourad n'a semble-t-il pas eu d'obstacle particulier à surmonter durant sa carrière en raison de ses convictions religieuses. Ses compétences lui ont même valu l'ordre de mérite de la République d'Allemagne et la sympathie de l'ancien ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher. Mais pour sa mère, c'est une autre histoire. L'islam s'est présenté à ma fille dans deux guises. Dans la forme de ma femme turque, qui a été acceptée par ma famille totalement, parce que c'est une femme qui est dans de chaleur. Donc il n'y avait pas de problème dans cette direction-là. Mais même ma mère, qui est morte à l'âge de 92 ans, n'avait jamais accepté le fait que je suis devenu musulman sur l'échelon doctrinal. Quand même, elle a fait un effort de jamais servir du porc ou d'alcool quand nous étions là. Et aussi, je crois que je n'ai pas perdu un seul de mes amis parce que c'est une question de culture et d'intelligence. Le plus cultivés et plus intelligents sont les hommes et les femmes, le plus tolérants ils sont. Mais avant d'être un diplomate musulman, Haj Mourad est avant tout un intellectuel. Sa conversion s'est faite après une approche littéraire que sa foi a solidifiée. Il y a actuellement à peu près 60 000 Allemands qui sont convertis à l'islam. Il y a presque 100 000 en France. Sur ce, d'ailleurs, plus de la moitié des femmes et plus de la moitié des universitaires. Nous avons 18 universités en Allemagne où on peut étudier l'arabe et l'islam, islamologie. Et souvent, ce sont des étudiants qui commencent à étudier l'islam, qui arrivent et qui finissent en se convertir. Plus de 200 ouvrages sur l'islam ont été lus, ainsi que tous les hadiths et toute la philosophie islamique traduite en français, en anglais et en allemand. Le diplomate a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur son expérience de musulman allemand. Je maintiens toujours la conviction que le renouveau de l'islam dans le prochain siècle viendra de l'Europe. Parce que pour ce renouveau, il faut des gens qui sont critiques, sceptiques, qui emploient la méthodique occidentale, mais qui sont croyants, afin de vraiment traverser la porte soi-disant ouverte de l'ijtihad. Fadela Parker est arrivée au Maroc comme touriste pour passer 3 mois avant de se diriger vers le Kenya où elle devait obtenir un travail. C'était en 1981, mais une expérience toute particulière dans le Tafilelt lui a donné de profondes raisons de rester et de se convertir. And eventually I ended up south of Arashidia in a little oasis village called Jaramana. But it was during the drought and there were no men there. They were in the cities working or in the Sahara, and there were only women in this village.
and a family invited me to stay with them for a while. And I stayed for about 7 months. And it was my experience there that made me realize that these people were living their religion. It wasn't something that they practiced separately from their daily life. And I saw the strength that their religion gave them in the drought, poverty, illness, and they were so peaceful and so generous that I wanted to be like them. I didn't visit my family again for about 2 years. So I had been practicing Islam for 2 years. I think when they saw me, they saw that I had found something. I had found a serenity. I had found something that I had been lacking before. So they don't really understand. I don't think they understand exactly what Islam is really, because they have the Western point of view. But my mother has been here, and she values very much the people that I live with and my neighbors and her experience here. She thinks it's wonderful. And I think she sees that I'm much happier as well. She never asks you if your choice is a strong choice, a deep choice? I think she knows that it is, because it's so integrated in my life now that it's not separate anymore. It's not something like the Christians do where it's sometimes on Sundays only. It's more integrated, it's a daily activity, and so she knows it's something deep. Avant de se convertir, Fadela Parker a su se débarrasser des préjugés de l'Occident à l'égard de la femme en terre d'islam, et elle en donne sa propre version. I think that the Western world thinks of the women here as oppressed. Islamic woman is oppressed and a second-class citizen and suffering, and that she's shackled, and that it's, they would like to free her from that situation. On the other hand, I go to America in the summer to visit my family and to work there. And I feel like when I come back here that it's a much softer existence for me. I like having people open doors for me. I like being in the position of being cared for in a special way by the society in general. When I go to the market or to the stores, just the way that I'm received because I am a woman, I value that very greatly. En choisissant l'islam et de vivre au Maroc, elle a, semble-t-il, trouvé une sérénité d'esprit que l'Occident ne pouvait lui offrir. I think that the world is in a state of confusion. And Islam, when you are confused, as I was before I found Islam, Islam helps you to sort through all of that confusion. If you need to, it tells you which shoe to put on first, and it's very specific in the Sunnah, and it helps you to organize your life. And when you're confused, and when the world is confused, that sense of organization is very comforting and secure. Haj Mohammed Knut Bernström est suédois. Nous sommes à l'arrache, un vendredi. Pour lui, pas question de s'attarder, même avec une équipe de télévision. Il faut se dépêcher, car c'est l'heure de la prière. D'une famille protestante, il a été ébranlé par les réformes de Vatican II, un concile du début des années 60 qui a choqué un certain nombre de chrétiens adeptes de l'immuabilité du dogme. Sur ce point-là, ma déception de ces réformes, quand j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'une religion vraiment est une religion, ou est-ce qu'elle est une religion vraie, si on peut changer, pour ainsi dire, impunément d'un jour à l'autre, tous les détails, n'est-ce pas, qui concernent la façon de la pratiquer. Et alors, en moi-même, il y avait une disponibilité pour quelque chose d'autre. Et c'est en ce moment, justement, que je suis revenu au Maroc. Alors, là, il y avait un besoin peut-être sentimental de quelque chose de nouveau, mais en même temps, je suis un être pensant. Et alors, quand j'ai vu et quand j'ai écouté, j'ai commencé à me dire, il faut que j'étudie ça, il faut que je comprenne, il faut que j'apprenne. Et j'ai commencé à lire le Coran, en traduction, bien sûr. Et
je suis arrivé presque tout de suite sur une des dernières sourates, sourate al-Falaq. Et alors, elle commence A'oudhu billahi, non, A'oudhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Et alors là, je me suis arrêté, je dis, mais voilà, c'est la réponse à tous les doutes qu'ont les autres religions qui se posent. Je ne sais pas, ils proposent le monde comme une dualité entre le monde mauvais de la chair, non, pratiquement créé par le diable. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je choisisse. Je ne peux pas être à la fois chrétien et musulman, il faut choisir. Non, comme si une voix me le disait. Non. Et le lendemain, je suis allé chez des amis que je connaissais et j'ai dit, je vais faire la shahada. Et alors on l'a fait le lendemain. Mais sa conversion, long travail de maturation spirituelle, passera toutefois inaperçue auprès des quelques parents qui lui restent en Suède. Je ne l'affiche pas, mais je ne le cache pas non plus. Enfin, par exemple, des personnes de ma famille plus ou moins lointaines, parce qu'il me reste très peu, sauf ma famille au Maroc, bien sûr. Et certains ne s'intéressent même pas. Comme les Suédois, par exemple, ils ne sont pas très portés à ce genre de choses, à profondiser dans la religion ou dans l'intellectualisme. Ils sont plus terre à terre. Non? Alors ils disent, bon, c'est une idée qu'il a, laisse-le, etc. Il faut le laisser. Et une cousine à moi, que j'aime beaucoup, qui était proche à moi, quand elle l'a entendu, elle disait, ah, je l'attendais. Pourquoi ? Elle pensait, elle me connaissait, elle voyait elle comprenait que je devais devenir musulman. C'est comme ça. C'est peut-être une finesse de sa part, mais une sensibilité de sa part, mais c'est ce qu'il m'a dit. Arrivé la première fois au Maroc en 1946 à Tanger pour une mission diplomatique, Haj Mohamed Knout reviendra 20 ans plus tard en pays d'islam. Puis il y a d'autres choses on peut parler d'un attrait mystique, profond, presque esthétique. Quand j'ai vu la façon de prier, j'ai dit voilà, c'est la façon de prier Dieu. Ce n'est pas la façon de s'humilier devant un homme, mais de prier Dieu, qui est le créateur de l'univers. C'est la façon de prier. J'ai entendu le adhan. Ça m'a énormément ému. Il faut que je le dise. C'est émouvant d'entendre la voix d'un homme qui se lève peut-être à 3 heures du matin par le froid de l'hiver et appelle les gens à se rappeler de Dieu, à se rappeler Dieu. Ancien délégué de Suède à l'ONU, ambassadeur au Maroc, en Espagne, au Venezuela et dans d'autres capitales, Haj Mohamed Knout Bernström est un diplomate de carrière décoré par un bon nombre de pays. Son inclinaison naturelle à la spiritualité et sa foi ont beaucoup influencé sa pratique diplomatique. Je crois que j'ai eu toujours cette sensibilité. Là, par exemple, quand j'étais aux Nations Unies et dans la délégation suédoise, je traitais les questions de la Palestine, par exemple, aussi celle de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. J'avais cette sensibilité. Je trouve que les hommes, foncièrement, sont des frères et qu'il faut les regarder comme des frères, il faut les traiter comme des frères, il faut s'intéresser à eux comme des frères, pas comme des objets ou comme des peuples exotiques ou des peuples du premier monde ou quelque chose comme ça. Mais si on peut faire quelque chose pour quelqu'un, on doit le faire. C'est mon attitude personnelle. Je l'ai retrouvée dans l'islam. L'idée de la fraternité en islam et la solidarité, elle est très importante. C'est une des choses qui m'ont attiré vers l'islam aussi. Aujourd'hui, ce diplomate à la retraite, parlant 7 langues, consacre tout son temps à la traduction du Coran en suédois.
imprimées toutes. Moi, ils sont imprimés, mais ils ne sont pas classés. Et quand j'ai commencé à lire les traductions du Coran, j'ai commencé à lire le Coran en arabe, et j'ai la traduction qui existe en suédois, faite par un arabiste au début du siècle, mais qui n'était bien sûr pas musulman. Alors je lui ai dit, on a besoin d'une traduction moderne, faite par quelqu'un qui a le sens des langues et qui est musulman. Au milieu de sa famille marocaine, Haj Mohamed Knout a souhaité finir sa vie en terre d'islam, dans sa maison de Larache. J'ai cette maison où nous nous trouvons maintenant depuis combien, presque 30 ans. Non, et on veut bien vivre dans sa propre maison, n'est-ce pas? Et à part ça, le Maroc m'a offert une hospitalité extraordinaire. Au moment de prendre congé pour aller à la retraite, prendre congé de Sa Majesté, le roi, notre roi, je veux dire, je lui ai fait part de ma volonté, de mon désir de m'installer, et il m'a accueilli de la façon la plus charmante, gracieusement, on doit dire, en disant que vous êtes le bienvenu, je sais que vous voulez vous installer ici, on a besoin de vous, et vous pouvez vous considérer comme ayant déjà la double nationalité. C'était élégant et aimable, non? Et je le suis reconnaissant. Et puis naturellement, un musulman, surtout un musulman d'un pays où il y a peu de musulmans, il peut vouloir s'installer dans un pays qui est musulman. C'est quand même plus facile pour un musulman de vivre dans un pays qui est musulman. Prenez Ramadan par exemple. C'est très dur le Ramadan en Suède. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس